ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಮತಿ ಎ ಕಲಾವತಿ ಕಾಮತ್ತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1 DDC ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನೊಟೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೇಬಲ್ 1 to 7 ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ 3 you have been introduced to the art of identifying and ascertaining a specific subject of a document. While ascertaining the specific subject, you come across internal as well as external documents. These characteristics have to be clearly identified and represented in the class number. For example, philosophy, theory, methodology, research, scientific method, and history are some of the internal characteristics. Likewise, journal, directory, serial, pamphlet, illustration, microcard, microfilm, microfiche, videotape, and picture are some of the examples of external characteristics. These have been listed in detail in table 1 standard subdivision. In DDC, there are 7 tables. The 7 tables of DDC are table 1 standard subdivisions, table 2 geographic areas, historical periods and persons, table 3 subdivisions for individual literatures for specific literary forms, table 3A subdivisions for works by or about individual authors, table 3B subdivisions for works by or about more than one author, table T3C notation to be added where instructed in table 3B and in 808 and 809, table 4 subdivisions of individual languages, table 5 racial, ethnic, national groups, table 6 languages, table 7 groups of persons. These tables support the main schedule of the scheme. It was in the second edition of DDC. Davy hit up on the idea of form divisions for extension and synthesis of classes to meet the ever-growing needs of libraries. These form divisions with varying degrees of detail continue to play very important role in the construction of class numbers. The plethora of auxiliary tables found in other schemes had an impact on the editorial policy of DDC since the 13th edition. The policy started giving more emphasis to the development of a variety of auxiliary schedules, culminating in the introduction of 7 tables in the 18th edition. Use of the tables. These are auxiliary tables and are used only in conjunction with the schedules. In some instances, the numbers from one table may be added to those of other table, but in all cases, the numbers from one or a combination of tables are to be used only with the appropriate number from the schedules. The dash preceding each number merely shows that the number never stands alone. The dash is omitted when the table number is added to a schedule number to make a complete class number. Instructions in the use of a particular table precede it. Important supplement instructions for table 1, 3 and 5 are found in the manual in volume 4. A number in square brackets is not currently in use.
A number in parentheses is an option to standard usage. Now, we will discuss table 1 standard subdivision. First, table 1 standard subdivision. 0-1 philosophy and theory. 0-2 miscellany. 0-3 dictionaries, encyclopedias and concordance. 0-4 special topics. 0-5 serial publications. 0-6 organizations and management. 0-7 education, research related topics. 0-8 groups of people. 0-9 history, geographic treatment and biography. The table 1 standard subdivision is a very frequently used table in DDC. The division in this table can be used anywhere in the schedules, irrespective of the scope or depth of the subject, with certain exceptions. These are not independent and to be used only in conjunction with the schedules. The dash or hyphen preceding each number never stands alone. The dash is to be omitted when you add the number from T1 to the basic number from the schedule. A standard subdivision consists a minimum of 2 digits, of which the first digit is invariably a 0. That is 0-1 to 0-9. The 0 is its constant factor and acts as a facet indicator in the class number to indicate the subject matter and non-subject matter. These are decimal in nature like the other divisions in the schedules and could be further extended decimally if required. The divisions identify the limited treatment of the subject that may be wanted by the users not immediately concerned with the other branches of the subject. Now we will see some examples about T1. T1 means table 1, that is standard subdivision. Research in classification, library classification. The ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ 1 ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ DDCಯಲ್ಲಿ 0 to 0 ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 0 to 0 ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೈಟಲಿಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 5 ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ 0 to 9 ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ 0 to 5 ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು. ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಕೆಟಲಾಗ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ 0 to 5 ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 0 to 5 ಅಲ್ಲಿ .4 ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ .42 ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 0 to 0 ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 0 to 5 ಲೈಬ್ರರಿ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ .42 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು 0 to 5.42. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ T1 ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಟೇಬಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 072 ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ 072 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ
ನಾವು ಈ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ 0 to 0, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್. ಆಗ ನಾವು 0 to 5.42 ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು T1 ಟೇಬಲ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ 072 ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಾವು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಬೇಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಬೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 0 to 5.42 ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ 072 ಅನ್ನುವಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಉತ್ತರ 0 to 5.42072. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 3 ಅಲ್ಲಿ 610 ಅಂದ್ರೆ 600 ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 610 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಂಡರ್ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ 010ದಲ್ಲಿ 010 011 012 11 012 016 ಈ ತರ ಬರ್ತದೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 610 ಬರುವಾಗ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ 610.12-.9 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, .1 to .9. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ 0ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಮಗೆ .1 to .9 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ 0 ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 610, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ .1 to .9 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ 1ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಈಗ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ 1 ಇಂದ ನಾವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ 01 ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದು T1 ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ 610 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ನಾವು 01 ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು 610ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 0 ಹಾಕಬೇಡಿ, .1 to .9 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು 610 ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ T1ನಲ್ಲಿ 01 ಸಿಗ್ತದೆ, -01. ಆದ್ರೆ 610 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 0 ಆಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ 610 ಪ್ಲಸ್ 01 ಅಂದ್ರೆ 01 ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 610.1. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 610.1 ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 to 6 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ 520 ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಅಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇದು ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. 526 ಈಗ 520ದಲ್ಲಿ 526 ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ
015 ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಈಗ 015 ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ಅದರ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಅಂಡರು -015 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಟೇಬಲ್ 1 ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅದರ ಅಂಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಅಂಡರ್ -05 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡರ್ add to base number -015 the numbers following 5 in 510 to 0 ದಿಂದ 590 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ add to base number -015 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಒಂದು add to base number ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಿನ ಮೂಲಕ 510 ದಿಂದ 590 ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 5 in ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 5 in ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, 510 ದಿಂದ 590 ವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಈಗ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 510 ಈ 510ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ 510 ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ನಂಬರ್, ಬೇಸಿಕ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 5 to 6 ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 015 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ 1ನ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಟೇಬಲ್ 1ನ ನಂಬರ್ 015 ಆಡ್ ಟು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೋದಂತಹ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಅದುವೇ 510. ಈ 510 ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡುವಾಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದಟ್ instruction we have to omit the number 5. the first digit 5 mathematics ಅಲ್ಲಿ 510ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇದ್ದ 5 ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 5 to 6 ಪ್ಲಸ್ 015 ಪ್ಲಸ್ 510 5 ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 510 5 ಅನ್ನ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 to 6 ಡಾಟ್ 01510. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಾಟ್, ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಡಿಜಿಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 3 ಡಿಜಿಟಿನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 5 to 6 ಡಾಟ್ 015 ದೆನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು 10. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. 330 ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 DDC ಯಲ್ಲಿ 330 ಅಂದ್ರೆ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್, ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ 330 ದ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 332 ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಸಿಗುವಾಗ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ 332ವಿನ ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 3320 ಡಾಟ್ 012 ಡ್ಯಾಶ್ ಡಾಟ್ 09 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 332ವಿನ ಅಂಡರ್ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ಈಗ 332 ನಾವು 01 ಇಂದ 09 ವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 0 ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಲ್ಲಿ ಆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು 332.1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ 332 ನಾವು ನಮಗೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಬರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ 332.1 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ 332.1 .12 ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಯ್ತು? 332.12 ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 332.12 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಟೈಟಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 0285 ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು -0285 ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ 1 ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಂದು ನಾವು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 332.12 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು? 332.12 ಪ್ಲಸ್ 0285. ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 332.120 ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 120 ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 285. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ 332.120285. ಇದು ಇದರ ಉತ್ತರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು DDC ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 650 ಮೊದಲು ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 657.42 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಮಗೆ 657 ಅನ್ನುವಾಗ ಇದರ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 650. ಇದು 650 657 ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು 650 ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವುದದು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಆಗ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿ 651 ನಿಂದ 659 ಸಮ್ಮರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 657 ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆಗ 657 ಅಂಡರ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಐಸೋಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ 657.1 ನಿಂದ .9 ನಂಬರ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 657.4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ .657.4 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ .42 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ 657.42 ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ನಾವು 657.42ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 657ಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 657.01 ನಿಂದ .09 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 657ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ 01 to 09 ಅಂದ್ರೆ 1 0 ಹಾಕಿ ನೀವು ತಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ 0ದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, -0ದಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಆಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. .01 to 09 ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇದು 657 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ -076 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ನಾವು ಟೇಬಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಬಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ -076 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾವು ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 657.42 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು -+076 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಆಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನ ನಂಬರ್ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು.
ಈಗ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ 657.420 ಅಂದ್ರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ 420 ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 76. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ DDC ನಂಬರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 657.42076. ಈಗ ನಾವು ಈ ಟೇಬಲ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀರೋ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೆವು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಏನು ನಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 336.2 ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. 336 ಅನ್ನುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 330. 330 ಅಂದ್ರೆ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು, ಫಿನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಇಕಾನಮಿಕ್ಸಿನ ಅಂಡರ್, ಅದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 330 ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 330ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 331 ನಿಂದ 339 ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 336 ಈಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 336 ಅನ್ನೋದು ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ 336ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 336ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು .1 ನಿಂದ .9 ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ .2 ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. 336 ಅಲ್ಲಿ .2 ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು 336.2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಮರಿ ಉಂಟು. ಆ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ .2 ಅಲ್ಲಿ 0012.-.2/009 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದ್ರದ್ದು, 336.2ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೇಬಲ್ 1 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 01 to 09 ಇರುವಂತದ್ದು. ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ 1ನಲ್ಲಿ -01 to 09 ನಂಬರ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 001 00 ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಡ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ನಂಬರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 336.2 ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ .2 001-.2/009 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಉಂಟು. ಈಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ 336.2ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕು ಅಂತ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು T1 ಟೇಬಲ್ 1 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ -025 ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ 1ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ -025. ಆದ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು 336.2ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ 336.2 ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ 001 009 ತೆಕ್ಕೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನರ್ಥ, ನಾವು 1 ಜೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 336.2ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಜೀರೋಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು 2 ಜೀರೋವನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದರ ಆನ್ಸರು ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 336.2, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 0025 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ 336.20025 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಉತ್ತರ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 336.20025.
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ .200 ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ. 2 zeros ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ DDCಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಈಗ ನಾವು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಇದರ ಫಿಸಿಕ್ಸಿನ ಅಂಡರ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ 536.2 ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ 536.2 ಅಂತ ಸಿಗುವಾಗ ನಂಬರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ 536 ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 536 ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವಾಗ 536 ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ 530. 530 ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. 530 ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 536 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ 530ಗೆ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ 530 ಅಂಡರ್ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 531 ಇಂದ 539 ವರೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 536 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್. 536 ಹೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ .2 ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ 536.2 ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 001 ಇಂದ 009 ವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು T1ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ 1ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ -0289 ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ -0285 ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀರೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಜೀರೋವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 536.2 ಬೇಸ್ ನಂಬರ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ಲಸ್ 00289 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್. ಈಗ ನಂಬರ್ 536.200 ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 289 ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ